رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا زندگی کا تین نشان ارے کانپور کے اندر تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ نبی سے رشتہ کیا نبی سے رشتہ کیا اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ بے شک حضور علیہ السلام نے انسانیت کو درس دیا کہ کس طریقے سے انسانوں نے زندگی گزارنی ہے۔ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام عالموں کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں، نہ کہ صرف انسان مسلمانوں کے لیے بلکہ چرند پرند موذی جانور جنگلات ہر کسی کے لیے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنائے گئے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر کچھ جو ہمیشہ سے آئے اور اس نظام کو، اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے یہی کچھ شر پسند عناصر جنہوں نے ہمیشہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ہم ان شر پسند عناصروں کے خلاف پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو جلد سے جلد سلاخوں کے پیچھے لگایا جائے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بار بار حضور علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہمیں للکارنا چھوڑ دو، مجھے میرے رب کی قسم جب ہم سڑکوں کے اندر آ جائیں گے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہم سر پہ کفن باندھ کر آ جائیں گے، تمہیں تمہارا نام اس رائے زمین سے ہٹا کر لے جائیں گے۔ کہنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں، ارے صحابہ کہتے تھے ہمارا جان، ہمارا وقت، ہمارا سب کچھ حضور علیہ السلام کے اوپر قربان، سب کچھ کہتے ہیں، سارا کا سارا قربان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جب تک نہ تیری چال کے اندر آ جائیں کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ پڑھتے رہو رات بھر نمازیں، پڑھتے رہو تہجد، دیتے رہو زکوٰۃ، پڑھتے رہو تہجد، جب تک نہ حضور کی محبت تمہارے سینے کے اندر، تیرے بچے سے زیادہ محبت تجھے تیرے نبی کی، تیری زمین سے زیادہ محبت تجھے تیرے نبی کی، تیری ماں باپ سے زیادہ محبت تجھے تیرے نبی کی جب تک نہ ہو تب تک تو کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رب کائنات کا اعلان ہے۔ کون سا اسلام کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں؟ ارے اسلام پوری دنیا کے اندر آیا اور پوری دنیا کے لیے انسانیت کا پیغام لایا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی غیر کا جنازہ نکلتا تھا، حضور علیہ السلام روتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک اونٹ آتا ہے اور اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے میرا مالک مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے لیکن مجھے خوراک کم دیتا ہے۔ ارے بدبخت انسان، تو اس نبی کے اوپر تانے کرتا ہے، تو اس نبی کے اوپر لب کشائی کرتا ہے جس نبی نے انسانوں کو چھوڑو جانوروں کے حقوق بتائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا راستے کے اندر کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو اٹھاؤ گے صدقے کا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگلوں کے اندر درختوں کو لگاؤ گے ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دریاؤں کو بہراؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنویں کے کنویں کو امپلیمنٹ کرو، آپ کو ثواب ملے گا۔ آج کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، نبی کا غلام تو صحابہ تھے، صحابہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جان دے دو، جان دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال دے دو، مال دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت دے دو، وقت دیا۔ بچے مانگے، بچے دیے۔ آج کس نبی کا نام ہم لیتے ہیں؟ ہندو مسلم کا بھائی چارہ تم لوگوں نے خراب کیا، تم سیاستدانوں نے۔ ارے تم سیاستدان کہاں مر گئے؟ آج
इस वक्त पूरी आलम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के शान के अंदर गुस्ताखियां करते हो। लानत तुम्हारी सियासतों के ऊपर। एक कभी मुंह नहीं फटा, किसी की भी जबान नहीं निकली, किसी ने भी नहीं कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखियां होते हैं, हम मजम्मत कर दे। अरे इससे तुम्हारी कुर्सी जाएगी, लानत मारते तेरी कुर्सी के ऊपर, जूते की नोक के ऊपर वो सियासत जिस सियासत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका ना हो। कौन है तब तक अल्लाह के नबी के तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जब तक वक्त है तब तक हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। जब भी अल्लाह के नबी हमें कुछ भी मांगेंगे हम दिया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसीलिए आइंदा भी जब कुछ भी वो होता होगा दिल से बात कहा करो, दिल से बात कहा करो, ठीक है इंशाल्लाह। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सबसे गुजारिश है हुजूर के तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारो, इंसानियत के लिए काम करो, इंसानियत के दुख के अंदर शरीक हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत में इस जमीन के अंदर भी चमकाएगा और आखिरत के अंदर भी चमकाएगा। जी असल में जो है इस वक्त चंद दिन पहले जो है कानपुर यूपी में जो है एक नौजवान ने एक पोस्टर बनाया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर उसको अरेस्ट किया गया। और उसके बाद यूपी में बहुत सारी जगहों पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो गए इस पर कि इसको क्यों अरेस्ट किया। हम तो खून से, अपने दिल के खून से आई लव मोहम्मद लिखने वाले हैं। तो लेकिन फिर उन प्रोटेस्ट में मुजाहिरीन को भी बहुत सारी जगहों पर गिरफ़्तार, जहाँ तक मुझे जो है मालूमात मिली 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि आई लव मोहम्मद हम दिल के खून से लिखने को तैयार हैं। हमारा सब कुछ इस नाम पर कुर्बान है। ये है तो पूरा जहान है, अगर ये नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम जस्ते बेजां हैं, हमारा सिर्फ एक खाक का पुतला होगा। हमारी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमारे दिल की धड़कनों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात पर, ऐसे शख्स पर जो है बात उठाना और उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मोहब्बत करता हूँ, इस पर एतराज़ करना और ऐसी शख्स को गिरफ़्तार करना, ये एक अजीब बात है। ऐसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को अमन दिया, सुकून दिया, कि दुनिया इंसानियत के लिए तड़प रही थी उस दौर में। हम कोई भी तारीख उठाएं, चाहे वो किसी क्रिश्चियन ने लिखी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी ने, जैसे सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, वो उठाएं, और अरब की तारीख उठाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क की उस वक्त की लिखी हुई तारीख उठाएं, तो हमें मिलेगा उस वक्त पूरी दुनिया में घटाटोप अंधेरा था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि आप सल्लम की मुख्तसर सी मेहनत, मुख्तसर सी मुद्दत में 23 साल के अरसे में दुनिया में उजाला आ गया और रोशनी आ गई और दुनिया के लोगों को अमन सुकून मिला। वो लोग जो लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, वो दुनिया को के इंसानों को अखलाक बरतने वाले बन गए, वो लड़कियों के लिए जान देने वाले बन गए, वो लड़कियों की, औरतों की अस्मत और उनकी हिफाजत के लिए जान देने वाले बन गए। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने दुनिया को एक बेहतरीन माशरा दिया, बेहतरीन तमद्दुन दिया, बेहतरीन जो है इंसानियत दी। तो इसी के लिए लिखना कि ये आई लव मोहम्मद, तो ये एक छोटा सा मोहब्बत का इजहार है, वरना मोहब्बत का इजहार तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देना, और इसके लिए हर कलमा को जान देने को तैयार है, सिवाय मुनाफिकीन के। मुनाफिकीन तो बातें करेंगे, लेकिन जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, चाहे वो नमाज भी नहीं पढ़ता होगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी, और दुनिया की कोई ताकत, कोई सियासत, कोई हरबा, कोई साजिश इस मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकती है। इसलिए हम इनको फिर हिंदुस्तान हुकूमत को कहते हैं कि उन लोगों को जिनको आपने इस मसले में गिरफ्तार किया है, उनको फौरन रिहा किया जाए, और ऐसे लोगों को जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, खुसन उस पोस्टर बनाने वाले को जो गिरफ्तार किया, उसको बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की पूरी कायनात मोहब्बत करती थी। हत्ता कि अबू जहल के हाथ में पत्थर थे, पत्थर, उन पत्थरों ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे हिंदू मजहब के रहबर जो हैं, ब्राह्मण, साधु, वो बोल रहे हैं कि हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, लेकिन ये अंधे कानून बनाने वाले न जाने
کون سی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں اور کون سی سازش ان کو سکھائی گئی ہے کہ اس آئی لو محمد والے کو گرفتار کرو اور اس کے متعلق آواز اٹھانے والے کو بھی اریسٹ کرو. ہم تیار ہیں، ہم سے جیلیں بھرو، ہمیں مار دو، ہم تیار ہیں اس نام کے لیے. ہم کلمے پر جئیں گے اور کلمے پر مریں گے. اس لیے